Unit 6 Cheetah's Tears. Okay, pre-taskમાં આપણે જોઈએ સૌથી પહેલું એક આપ્યું છે કે the teacher will ask the class what animals they like as pets. Answer the questions in a complete sentence. First question. Which animals do most children like? Answer. Most children like the dog. તમે જોયું હશે આજુબાજુમાં ઘણા નાના બાળકો નાના ડોગ ને ખૂબ જ ચાહતા હોય છે, નાનકડા કૂતરાનું ખૂબ જ ધ્યાન રાખતા હોય છે. Second, which animal do children like the least? The least એટલે સૌથી ઓછામાં ઓછું. Answer, children like lizard the least. Lizard એટલે ગરોળી, એને સૌથી ઓછી ગમાડતા હોય છે. How many girls like cats? Most girls like cats. Do girls like the squirrel? Yes, some girls like the squirrel. How many children like the parrot? Many children like the parrot. Okay, now find a simple Panchtantra story and tell it to the class. એક સરસ મજાની નાની વાર્તા મૂકી છે. The gold giving serpent. Serpent એટલે સાપ. જોઈએ આપણે વાર્તા. Long time ago, there lived a poor Brahmin. He used to work hard on the fields, but all his efforts did not bear fruit. He one day found an anthill on his field. Then he started giving milk to that serpent every day. One day he found a gold coin. This way he used to get a gold coin every day. Then one day he had to go to the town and asked his son to look after the serpent by feeding him the milk. The son was greedy and he thought, this anthill must be full of gold coins, and he struck the serpent. Unluckily, the serpent did not die, and it attacked the boy and he died. તો આપણે આમાંથી મોરલ બોધપાઠ શું લેવો જોઈએ આ સ્ટોરીમાંથી? એક્સેસ ગ્રીડ ઇઝ હાર્મફુલ. વધારે પડતી લાલચ એ આપણને નુકસાનકારક હોય છે. ઓકે, આ ચેપ્ટરને આપણે ટૂંકમાં સમજીએ. Hi guys, I am Himalay Raval. Today we are going to see Unit 6, Cheetah's Tears. This is a very sad story about the tears of a cheetah. One Zulu hunter named Eddie thought to get this food without any efforts. He thought of hunting 2 cubs of cheetah. When he saw 2 tiny cubs in a thick bush, he threw net over them and caught them. He hid them under a basket. When the mother cheetah did not find the cubs, she cried until her tears made dark stains down her cheeks. One wise man named Shanno thought that this would be Eddie's wicked deed. He found out the cubs and returned them to their mother. All the members of the tribe drove away Eddie from their village forever. Now, let's go in detail. હવે અહીંયા જે પેરેગ્રાફ છે તમારે મારી સાથે રિપીટ કરવાનો છે. Long, long ago,
a Zulu hunter was sitting under a tree. His name was Eddie. He saw a large herd of deer grazing in the lush green meadow. He said to himself, "These deer are really wonderful. But I have to run a lot to catch one of them. Can't there be an easy way to get one?" હવે વર્ડ્સ જોઈ લઈએ, એ પણ તમારે રિપીટ કરવાના છે. લોંગ અગો, ઘણા સમય પહેલા. ઝુલુ, એક શિકારી જાતિ. અંડર, નીચે. ટુ સી, જોવું. લાર્જ, વિશાળ, મોટું. હર્ડ એટલે પ્રાણીઓનું ટોળું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો પ્રાણીઓનું એક ટોળું. ડિયર એટલે હરણ. હવે એની ખાસિયત એ છે કે એકવચન પણ એનું ડિયર થાય છે અને એનું બહુવચન પણ ડિયર જ થાય છે. એકવચન અને બહુવચન ડિયર એટલે હરણ. સ્પેલિંગ પણ એનો ધ્યાન રાખજો, આ DEER છે. ટુ ગ્રેઝ એટલે ચરવું. લશ ગ્રીન લીલુંછમ. મીડો એટલે મેદાન. રિયલી ખરેખર. વન્ડરફુલ એટલે અદ્ભુત. બટ પણ. ટુ રન એટલે દોડવું. અલોટ ખૂબ જ. ટુ કેચ પકડવું. વન ઓફ ધેમ તેઓમાંથી એક. ઇઝી સરળ. વે એટલે માર્ગ, રસ્તો, ઉપાય. ટુ ગેટ એટલે મેળવવું. ઓકે, હવે પેરેગ્રાફ જોઈએ. લોંગ અગો a Zulu hunter was sitting under a tree. ઘણા સમય પહેલા એક ઝુલુ હન્ટર, તો ઝુલુ શું છે? એક જાતિનું નામ છે, એવી શિકારી, ઝુલુ નામની શિકારી જાતિ. A Zulu hunter was sitting under a tree. એક શિકારી ટ્રીની નીચે બેઠો હતો. His name was Eddie. એનું નામ એડી હતું. He saw a large herd of deer grazing in the lush green meadow. એને શું જોયું? He saw a large herd of deer. હરણનું એક મોટું વિશાળ ટોળું જોયું. Grazing in the lush green meadow. એ શું કરતું હતું એ ટોળું? તો લશ ગ્રીન મેડો, જે લીલુંછમ મેદાન હતું, એમાં ચરતું હતું. He said to himself. એણે પોતાની જાતને કહ્યું કે these deer are really wonderful. આ હરણ ખરેખર ખૂબ જ સુંદર છે. But I have to run a lot to catch one of them. પણ મારે જો એમને પકડવા હોય ને તો મારે ખૂબ જ દોડવું પડે. હવે અહીંયા આ વાક્યમાં જોઈએ કે ધીસ ડિયર, આ વાક્ય બહુવચનનું છે, ધીસ ડિયર, અને એટલા માટે અહીંયા આર આવ્યું છે. જો અહીંયા એક વચન હોત, અ ડિયર એવું હોય, તો અહીંયા આરની જગ્યાએ ઇઝ આવે. ઓકે. કાન્ટ ધેર બી એન ઇઝી વે ટુ ગેટ વન. પછી એમ કે છે કે એવો કોઈ સરળ રસ્તો ના હોઈ શકે આવી રીતે હરણને પકડવા માટેનો. આવું એ વિચારતો હતો પોતાની જાતને. Repeat with me. Suddenly he saw a female cheetah crawling silently closer to the grazing animals. Then she leapt and caught a deer. After some time, her 2 young cubs came out of the bush. They all enjoyed their meal. Now the words, repeat with me. Suddenly, achanak. Female એટલે માદા ચીતા. To crawl, સરકવું.
સાયલેન્ટલી શાંતિપૂર્વક, ક્લોઝર વધારે નજીક, એનિમલ્સ એટલે પ્રાણીઓ, ધેન પછી, ટુ લીપ કૂદકો મારવો, ટુ કેચ પકડવું, આફ્ટર સમ ટાઈમ થોડાક સમય પછી, યંગ કબ્સ નાનકડા બચ્ચા, ટુ કમ આઉટ બહાર આવવું, બશ એટલે ઝાડી ઝાંખરા, ટુ એન્જોય મજા માણવી, મીલ એટલે ભોજન. ઓકે, હવે આ જોઈએ. સડનલી હી સો અ ફિમેલ ચીતા. અચાનક એને એક ફિમેલ ચીતા, એક માદા ચીતા જોઈ, જે શું કરતી હતી? ક્રોલિંગ સાયલેન્ટલી ક્લોઝર ટુ ધ ગ્રેઝિંગ એનિમલ્સ. જે ચરતા પ્રાણીઓ હતા ને એની તરફ સાયલેન્ટલી શાંતિથી વધારે નજીક સરકીને એક ફિમેલ ચીતા જતી હતી. ધેન શી લેફ્ટ. અને પછી એ ફિમેલ ચીતાએ શું કર્યું? એણે કૂદકો લગાવ્યો એન્ડ કોટ અ ડિયર. અને એક હરણ પકડ્યું. આફ્ટર સમ ટાઈમ થોડાક સમય પછી હર 2 યંગ કબ્સ કેમ આઉટ ઓફ ધ બશ. અને થોડાક સમય પછી એના 2 નાનકડા બચ્ચા કેમ આઉટ ઓફ ધ બશ, ઝાડી ઝાંખરામાંથી બહાર આવ્યા. They all enjoyed their meal. અને એ બધાએ એમનું ભોજનની મજા માણી. Eddie's eyes brightened. They sparkled with an idea. He envied the cubs. Can I be lucky as these beautiful cubs? They got their food without any effort. Can I have a hunter like their mother? He thought. To brighten, ચમકવું. To sparkle, ચમકવું. બંનેનો અર્થ એક જ છે. આઈડિયા, વિચાર. To envy, ઈર્ષા કરવી. લકી, નસીબદાર. બ્યુટીફુલ, સુંદર. To get, મેળવવું. ફૂડ એટલે ખોરાક. વિધાઉટ, ના વગર, સિવાય. ટુ હેવ એટલે હોવું. હન્ટર એટલે શિકારી. લાઈક, ના જેવું. ટુ થિંક, વિચારવું. ઓકે. એડીઝ આઈઝ બ્રાઇટન. એડીની આંખો ચમકી ઉઠી. ધે સ્પાર્કલ્ડ વિથ એન આઈડિયા. એક વિચારથી એની આંખો ચમકી ઉઠી. હી એનવીડ ધ કબ્સ. હવે એ બચ્ચાની ઈર્ષા કરવા લાગ્યો. ટુ એનવી એટલે ઈર્ષા કરવી. કેન આઈ બી લકી એઝ ધીસ બ્યુટીફુલ કબ્સ. પછી એમ કહે છે કે કેન આઈ બી લકી, હું નસીબદાર હોઈ શકું, એઝ ધીસ બ્યુટીફુલ કબ્સ, આ જે સુંદર મજાના બચ્ચા જે છે એટલો હું નસીબદાર હોઈ શકું. કેમ? કારણ કે દે ગોટ ધેર ફૂડ. કારણ કે એ બચ્ચાને એમનો ફૂડ મળી ગયો, ખોરાક મળી ગયો. વિધાઉટ એની એફર્ટ, કોઈ પણ જાતના એફર્ટ. એફર્ટ એટલે પ્રયત્ન. એના માટેનો ઇંગ્લિશમાં સિમિલર વર્ડ શું બને? ટ્રાય. એફર્ટ, પ્રયત્ન. કેન આઈ હેવ અ હન્ટર લાઈક ધેર મધર. શું મારી પાસે પણ એની મધર જેવું કોઈક હન્ટર, શિકારી હોઈ શકે? હી થોટ, એ વિચારવા લાગ્યો. હી ડિસાઇડેડ ટુ કેચ a young cub and train it to hunt for him. Then I shall only say, "Oh, my dear, go and kill a deer for me. Ah, my life will be very, very comfortable then." He was quite pleased with his own idea. To decide, નક્કી કરવું, નિર્ણય કરવો. To train, તાલીમ આપવી. To hunt, શિકાર કરવો. Only, ફક્ત. To say, કહેવું. Deer એટલે વહાલું. To kill, મારવું. Life, એટલે જીવન.
કમ્ફર્ટેબલ, આરામદાયક. ધેન પછી ક્વાઇટ, તદ્દન. પ્લીઝડ વિથ એટલે થી ખુશ. ઓન પોતાનો. આઈડિયા એટલે વિચાર. હવે જોઈએ. He decided to catch a young cub. હવે એણે નક્કી કર્યું કે એક યંગ કબ, નાનકડા બચ્ચાને પકડવું, and train it અને એને તાલીમ આપવી, to hunt for him. એના માટે એ બચ્ચું શિકાર કરે એવી તાલીમ આપવી. અને પછી તો કેમ કે છે કે then I shall only say, પછી તો મારે એટલું જ કહેવાનું કે oh my dear, go and kill a deer for me. જાઓ મારા વાલા, જાઓ and kill a deer for me. મારા માટે એક હરણ મારીને આવો. જો અહીંયા બંને ડિયરના સ્પેલિંગ DEAR અને DEER. પછી એમ વિચારે કે માય લાઈફ વિલ બી વેરી વેરી કમ્ફર્ટેબલ દેન. પછી તો મારું જીવન કેટલું સરળ બની જશે, કેટલું આરામદાયક બની જશે કે જ્યારે ભૂખ લાગે ત્યારે મારે એમ જ કહેવાનું કે ગો એન્ડ કિલ અ ડિયર ફોર મી. હી વોઝ ક્વાઇટ પ્લીઝડ વિથ હિઝ ઓન આઈડિયા. એ પોતાના વિચારથી ખૂબ જ ખુશ થઈ ગયો. He decided to follow the cubs and steal one. From his experience, Eddie knew that a cheetah never attacks a man. Therefore, it was safe to steal a cub. He followed cheetah family till evening. At the sunset, the mother cheetah hid her cubs in a thick bush and left for a stream. Quickly the hunter picked up his net and spear and ran into the bush. He saw 2 tiny cubs. They looked at him with their bright eyes. They were too young to run away. Words, repeat with me. To follow, અનુસરણ કરવું. To steal એટલે ચોરી કરવી. Experience, અનુભવ. To know, જાણવું. Never, કદી નહીં. To attack, હુમલો કરવો. Therefore એટલે તેથી. Safe, સલામત. ફેમિલી પરિવાર, કુટુંબ. ટિલ ઇવનિંગ એટલે સાંજ સુધી. એટ સનસેટ સૂર્યાસ્ત સમયે. ટુ હાઇડ એટલે સંતાડવું. થિક બુશ એટલે ગાઢ ઝાડી. ટુ લીવ રવાના થવું. સ્ટ્રીમ એટલે ઝરણું. ક્વિકલી ઝડપથી. ટુ પિક અપ ઉપાડવું. નેટ જાળી. અહીં જાળી એટલે જાળ જે બિછાવે ને એ જાળી. સ્પિયર એટલે ભાલો. ટુ રન દોડવું. ટાઇની એટલે નાના. ટુ લુક એટ ની તરફ જોવું. બ્રાઇટ આઈઝ ચમકીલી આંખો. ટુ યંગ ખૂબ જ નાના. ટુ રન અવે ભાગી જવું. હવે જોઈએ. He decided to follow the cubs and steal one. હવે એડીએ બચ્ચાનો પીછો કરવાનું નક્કી કર્યું and steal one અને એકની ચોરી કરવાનું નક્કી કર્યું. From his experience એના અનુભવ ઉપરથી એડી knew એડી જાણતો હતો કે a cheetah never attacks a man કે ચીતા ક્યારેય માણસ ઉપર હુમલો કરતા નથી. Therefore it was safe to steal a cub અને તેથી એક બચ્ચાને ચોરવું એ એના માટે સલામત હતું. He followed cheetah family till evening. સાંજ સુધી એને ચીતા ફેમિલી, ચીતાનો જે આખો પરિવાર હતો ને એનો પીછો કર્યો. At the sunset, the mother cheetah hid her cubs in a thick bush.
સાંજે સૂર્યાસ્ત સમયે મધર ચિતાએ શું કર્યું? એને એના બચ્ચાને hid her cubs in a thick bush, એક ગાઢ ઝાડીમાં એના બચ્ચાને સંતાડી દીધા. and left for a stream, અને ઝરણું, પાણીનું જે ઝરણું હોય એના તરફ રવાના થઈ. Quickly the hunter picked up his net, અને ઝડપથી એ શિકારીએ picked up his net, એની જાળી લીધી, and spear, પોતાનો ભાલો લીધો, and ran into the bush, અને ઝાડીમાં દોડી ગયો. He saw 2 tiny cubs, એને ત્યાં 2 નાનકડા બચ્ચા જોયા. They looked at him with their bright eyes, એમની ચમકીલી આંખોથી તેઓ એની તરફ જોઈ રહ્યા. They were too young to run away, દોડી જવા માટે તેઓ ખૂબ જ નાના હતા. નો મિનિંગ એવી રીતે કહી શકાય કે તેઓ એટલા બધા નાના હતા કે ત્યાંથી ભાગી જઈ શકે નહીં. નેગેટિવ, આ TOO2 ની અંદર નેગેટિવ મિનિંગ રહેલો છે. આ વાક્યમાં આ ટુ રિમૂવ કરવું હોય તો વાક્ય આ રીતે બની શકે કે they were so young that they could not run away. હવે આ સિસ્ટમ છે કે જ્યારે આપણે TOO2 અને TO આ બંને રિમૂવ કરતા હોઈએ ત્યારે સો ધેટ વધારાનું એડ થાય છે. એના પછી આપણે કરતા મૂકીએ છીએ અને એના પછી could not. ઓકે, હવે અહીંયા could not કેમ મૂક્યું છે? તો આગળનું અહીંયા ક્રિયાપદ વેર ભૂતકાળ છે એટલા માટે could not. જો વેરની જગ્યાએ is am are હોય તો can not આવી શકે. પણ ક્યારે? જો અહીંયા is am કે are હોય ત્યારે. મતલબ વર્તમાન કાળ હોય તો can not આવશે, ભૂતકાળ હશે તો could not આવશે. ઓકે. Eddie threw the net over them and the cubs were caught. He needed only 1 cub, but he thought, it is always better to have 2 slaves instead of 1. He dragged them all with him and hid them under a big basket. Now repeat with me words. To throw, फेंकવું. Were caught, પકડાઈ ગયા. To need, જરૂર હોવી. Only, ફક્ત, માત્ર. To think, વિચાર કરવો અથવા વિચારવું. Always, હંમેશા. To have, એટલે હોવું. To have એટલે હોવું. Slaves, ગુલામ, નોકર. Instead of એટલે ને બદલે. To drag, ખેંચીને લઈ જવું. ઓકે, હવે આપ જોઈએ. Eddie threw the net over them. એડીએ એમના ઉપર એક જાળ ફેંકી. And the cubs were caught. અને બિચારા બચ્ચા પકડાઈ ગયા. He needed only 1 cub. હવે એની જરૂર તો માત્ર એક કબ, એક બચ્ચાની હતી. But he thought, પણ એને વિચાર્યું કે it is always better to have 2 slaves. it is always better, એ હંમેશા better એટલે વધારે સારું કહેવાય. To have 2 slaves, કે આપણી પાસે 2 સ્લેવ હોય, 2 ગુલામ હોય. to have એટલે હોવું. અને અહીંયા જે વધારે સારું શબ્દ છે એ બેટરનો મિનિંગ છે. બેટર એટલે વધારે સારું. ઇન્સ્ટેડ ઓફ 1, એક ગુલામને બદલે 2 ગુલામ હોય તો કેટલું સારું. જેમ આપણે કહીએ કે આપણા ઘરમાં એક નોકર હોય એની જગ્યાએ 2 નોકર હોય તો કેટલું સારું. આપણે એક ઓર્ડર કર્યો, બીજું કંઈક કામ છે તરત બીજો ઓર્ડર કરીએ. એને એ વિચાર આવે છે. અને એને શું કર્યું? He dragged them, ખેંચીને લઈ ગયો. All with them, એ બંને બચ્ચાને ખેંચીને એમની સાથે લઈ ગયો. And hid them under a big basket, અને એક મોટા બાસ્કેટની નીચે
એમને સંતાડી દીધા, છુપાડી દીધા. The mother cheetah returned after a while. She did not find her cubs. She looked all around. First of all, she became angry and jumped wildly. She sniffed all around, but alas, she could not find her dear babies. At last, she became sad and started crying. She cried and cried for the whole night till the next evening. She cried and cried until her tears made dark stains down her cheeks. She was still weeping. Okay, now the words. To return, પાછા ફરવું. After a while, થોડાક સમય પછી. All round, આજુબાજુ, આસપાસ, બધે જ, all around. First of all, એટલે સૌ પ્રથમ. To become angry, ગુસ્સે થવું. To jump, કૂદકો મારવો. Wildly, એટલે જંગલીની જેમ, ગુસ્સાપૂર્વક. To sniff, એટલે સૂંઘવું. અને એના ઉપરથી કદાચ તમને ખ્યાલ હોય તો પોલીસ આર્મીની સાથે સ્નીફર ડોગ્સ હોય છે, એ આ શબ્દ છે. સ્નીફ એટલે સૂંઘવું. એલાસ એ દુઃખ બતાવતો એક ઉદ્ગાર છે. ડિયર એટલે વહાલા. એટ લાસ્ટ છેવટે, છેલ્લે. ટુ બીકમ સેડ એટલે ઉદાસ થવું. સ્ટાર્ટેડ ક્રાઇંગ રડવાનું શરૂ કર્યું. ટુ ક્રાય એટલે રડવું. હોલ સંપૂર્ણ, પૂરું. નાઇટ રાત્રિ. ટિલ એટલે સુધી. નેક્સ્ટ ઇવનિંગ બીજા દિવસની સાંજ સુધી. અન્ટિલ એટલે જ્યાં સુધી નહીં. ટીયર્સ આંસુ. ડાર્ક સ્ટેઇન્સ કાળા ડાઘ અથવા તો ડાઘા. ચીક્સ એટલે ગાલ. સ્ટીલ હજુ સુધી. ટુ વીપ એટલે રડવું. જોઈએ હવે પેરેગ્રાફ. ધ મધર ચીતા રિટર્ન્ડ આફ્ટર અ વાઇલ. થોડાક સમય પછી મધર ચીતા પાછી આવી. શી ડીડ નોટ ફાઇન્ડ હર કબ્સ. એણે આવીને જોયું તો એને એના બચ્ચા મળ્યા નહીં. શી લુક્ડ ઓલ અરાઉન્ડ. એણે આસપાસ બધે જ નજર કરી, તપાસ કરી. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ શી બીકેમ એંગ્રી. સૌ પહેલા તો એ ગુસ્સે થઈ ગઈ. એન્ડ જમ્પ્ડ વાઇલ્ડલી. ગુસ્સાપૂર્વક જંગલીની જેમ કૂદકો માર્યો એને. શી સ્નિફ્ડ ઓલ અરાઉન્ડ. એણે આજુબાજુ બધે જ સ્નિફ્ડ સૂંઘવા માંડી. બટ એલાસ પણ દુઃખની વાત એ છે કે શી કુડ નોટ ફાઇન્ડ હર ડિયર બેબીઝ. એને એના વહાલા બેબીઝ મળ્યા નહીં. એટ લાસ્ટ છેવટે શી બીકેમ સેડ. એ ઉદાસ થઈ ગઈ. એન્ડ સ્ટાર્ટેડ ક્રાઇંગ. અને રડવા લાગી. શી ક્રાઇડ એન્ડ ક્રાઇડ. તે રડવા લાગી ફોર ધ હોલ નાઇટ. આખી રાત્રિ દરમિયાન એ રડતી હતી. ટિલ ધ નેક્સ્ટ ઇવનિંગ. બીજા દિવસની સાંજ સુધી એ રડતી હતી. She cried and cried until her tears made dark stains down her cheeks. ક્યાં સુધી એ રડી? તો she cried and cried until her tears made dark stains. જ્યાં સુધી એના આંસુ એના ગાલની નીચે ડાર્ક સ્ટેન્સ કાળા ડાઘ બનાવી ના દે ત્યાં સુધી એ રડી. She was still weeping. હજુ પણ એ રડતી હતી. વિચારો, એટલું બધું રડી કે એના આંસુથી એના ગાલ ઉપર કાયમ માટે કાળા ડાઘ રહી ગયા અને હજુ પણ એ રડતી હતી. At night, the mother cheetah cried so loudly that she was heard by a wise man living in the village. The old man understood what had happened. He immediately took his strong club
and came out of his hut. This old man, Shanno, was very wise. He loved animals and knew all about them. શબ્દો રિપીટ કરો. So that એટલું બધું કે, loudly એટલે જોરથી, મોટેથી. To hear સાંભળવું. Wise એટલે શાણો, ડાહ્યો, ચતુર, હોશિયાર પણ કહેવાય. To live એટલે રહેવું. To understand સમજવું. To happen થવું, બનવું. Immediately તરત જ. To take એટલે લેવું. Strong મજબૂત. Club એટલે લાકડી. To come out બહાર આવવું. Hut એટલે ઝૂંપડી. Old એટલે ઘરડો, મોટી ઉંમરનો. To love ચાહવું. Animals એટલે creatures, પ્રાણીઓ. To know જાણવું. About ના વિશે. હવે જોઈએ આપણે પેરેગ્રાફ. At night the mother cheetah cried so loudly that she was heard by a wise man living in the village. રાત્રે એ મધર ચીતા cried so loudly, એટલું બધું જોરથી રડતી હતી કે she was heard, કે એનો અવાજ કોઈકને સંભળાઈ ગયો. કોના દ્વારા? by a wise man, એક શાણો, એક ડાહ્યો માણસ હતો, living in the village, જે એ ગામમાં રહેતો હતો. એણે આ અવાજ સાંભળ્યો. The old man understood what had happened. અને એ ઓલ્ડ મેન સમજી ગયો કે what had happened, કે શું થયું હશે. He immediately took his strong club. તરત જ એને એની મજબૂત લાકડી લઈ લીધી. And came out of his hut. અને એની ઝૂંપડીમાંથી બહાર આવી ગયો. This old man, Shanno, was very wise. અને એ ઘરડો માણસ, એનું નામ હતું Shanno. સમજો, આ એનું નામ છે, Shanno. Was very wise. એ ખૂબ જ શાણો, ચતુર, ડાહ્યો માણસ હતો. He loved animals. એ પ્રાણીઓને ચાહતો હતો. And knew all about them. અને પ્રાણીઓ વિશે બધું જ જાણતો હતો. When Shanno found out the hidden cubs, he knew that it was Eddie's wicked idea. He got angry with Eddie. He rushed to the hut and shouted, I hate you, Eddie. Everybody of our tribe will hate you because you are lazy and wicked too. We know that a hunter must hunt with his own strength and skill. But you are a lazy hunter. You are a thief. You have broken the rules of our tribe. You have brought dishonor to the whole tribe. Now the words repeat with me. To find out, શોધી કાઢવું. Hidden, છુપાયેલું. Cubs એટલે બચ્ચા. To know એટલે જાણવું. Wicked, ખરાબ, દુષ્ટ. Idea, વિચાર. To get angry with એટલે ના પર ગુસ્સે થવું. To rush એટલે ધસી જવું, દોડી જવું. To shout, બૂમ પાડવી. To hate, ધિક્કારવું. Everybody એટલે દરેક વ્યક્તિ. Tribe એટલે જાતિ. Because એટલે કારણ કે. Lazy, આળસુ. Hunter, શિકાર કરનાર, શિકારી. અને ક્રિયાપદ થાય એનું to hunt, શિકાર કરવો. Own strength, પોતાની તાકાત. Skill એટલે કૌશલ્ય, આવડત. Thief એટલે ચોર.
ટુ બ્રેક તોડવું, રૂલ્સ એટલે નિયમો, ટુ બ્રિંગ લાવવું, ડિસઓનર એટલે અપમાન, બદનામી, કલંક, હોલ એટલે સંપૂર્ણ, આખું કે આખી. હવે આ પેરેગ્રાફ સમજીએ. When Shanno found out the hidden cubs, જ્યારે એ શન્નો એ માણસને જ્યારે એ સંતાડેલા બચ્ચા મળી ગયા ત્યારે he knew that it was Eddie's wicked idea. ત્યારે એને ખબર પડી ગઈ કે આ એડીનો દુષ્ટ વિચાર હશે. He got angry with Eddie. એ એડી પર ગુસ્સે થયો. He rushed to the hut and shouted. એ ઝૂંપડી તરફ, એડીની ઝૂંપડી તરફ દોડી ગયો. એન્ડ શાઉટેડ, અને બૂમ પાડી કે આઈ હેટ યુ એડી. એડી, હું તને ધિક્કારું છું. એવરીબડી ઓફ અવર ટ્રાઇબ વિલ હેટ યુ. આપણી જાતિના તમામ લોકો તને ધિક્કારશે, કારણ કે બીકોઝ યુ આર લેઝી એન્ડ વિકેડ ટુ, કારણ કે તું આળસુ પણ છે અને ખરાબ, દુષ્ટ પણ છે. We know that a hunter must hunt with his own strength and skill. આપણે જાણીએ છીએ કે એક શિકારી હોય તો એને કેવી રીતે શિકાર કરવો જોઈએ? પોતાની તાકાતથી અને પોતાના આવડતથી. પોતાની અંદર જે શિકાર કરવાનું કૌશલ્ય રહેલું છે એનાથી એને એનો શિકાર કરવો જોઈએ. બટ યુ આર અ લેઝી હન્ટર. પણ તું લેઝી, એક આળસુ શિકારી છે. યુ આર અ થીફ, તું ચોર છે. You have broken the rules of our tribe. આપણી જાતિના નિયમોનો તે ભંગ કર્યો છે, નિયમો તોડ્યા છે. You have brought dishonor to the whole tribe. અને આખી જાતિને તે અપમાન લાવ્યો છે, આખી જાતિને તે બદનામી અપાવી છે. All the members of the hunter tribe got together. They decided to drive away Eddie from their village forever. Shanno took out the cubs on his shoulders and returned them to their mother. He saw that the long weeping of the mother cheetah had stained her face forever. Now the words repeat with me. Members એટલે સભ્યો, hunter tribe એટલે શિકારી જાતિ, got together ભેગા થયા, એકઠા થયા. To decide નિર્ણય કરવો, to drive away બહાર મૂકી દેવું, forever હંમેશા માટે, shoulders એટલે ખભા, to return પાછું આવવું, to see જોવું, લોંગ વીપિંગ એટલે લાંબુ રુદન, વધુ રડવાનું, ટુ સ્ટેઇન એટલે ડાઘ પાડવા, ફેસ એટલે ચહેરો. હવે આ પેરેગ્રાફ સમજીએ. ઓલ ધ મેમ્બર્સ ઓફ ધ હન્ટર ટ્રાઇબ ગોટ ટુગેધર. શિકારી જાતિના બધા જ સભ્યો ગોટ ટુગેધર ભેગા થયા, એકઠા થયા. They decided to drive away Eddie from their village forever. અને પછી એમણે હંમેશા માટે એડીને એમના વિલેજમાંથી કાઢી મૂકવાનું નક્કી કર્યું. Shanno took the cubs on his shoulders. શન્નોએ શું કર્યું? તેને એ બચ્ચાને પોતાના ખભા ઉપર લીધા. And returned them to their mother. અને એને એ બચ્ચા એની મધરને પાછા આપી દીધા. He saw that the long weeping of the mother cheetah had stained her face forever. એને એ પણ જોયું કે આ ઘણા સમયથી એ મધર ચિતા રડતી હતી, એના કારણે the mother cheetah had stained her face forever. હંમેશા માટે એને એના ચહેરા ઉપર એ ડાઘ રહી ગયા હતા. હવે કેટલીક ફેક્ટ્સ આપી છે અબાઉટ ચીતા. ચીતા વિશેની કેટલીક હકીકતો આપેલી છે. રિપીટ વિથ મી. ઓકે, અહીંયા રિપીટ કરવાની જરૂર નથી, જોઈ લઈએ તો પણ. હાઇટ 100 સેન્ટીમીટર, વેઇટ 65 કિલોગ્રામ, વેઇટ એટ બર્થ 300 ગ્રામ, એજ ઓફ, હા પછીનો શબ્દ જરા બોલવાનો ટ્રાય કરો તો,
હા, અને મટુરિટી કેવું કંઈ વાંચતા નહીં. હા, એજ ઓફ મેચ્યોરિટી 2 years. Number of cubs born at a time 2 to 4. Identification. The cheetah has a lighter body and legs longer than the leopards. It has isolated black spots, whereas the leopard has clusters of spots. Habitat. Cheetahs usually live in open forests. Presently, they are found mainly in Africa. We had lot of cheetahs in India, but the last one was shot dead by hunters around 1950. Now the words, repeat with me. Facts એટલે હકીકત. Height, ઊંચાઈ. Weight, વજન. અને ટુ વે એટલે વજન કરવું. સમજી આવે શબ્દો. ટુ વે, વજન કરવું, that is verb, and weight, that is noun. Maturity એટલે પુખ્તતા. To bear, જન્મ આપવો. At a time, એક સાથે. Identification એટલે ઓળખ. Lighter body, વધારે હલકું શરીર. Longer than, ના કરતા લાંબા. Isolated, છૂટા છૂટા, અલગ અલગ. Spots એટલે ટપકા. Whereas, જ્યારે. Clusters એટલે ઝુમખા. Habitat એટલે રહેઠાણ. Usually, મોટે ભાગે. To live, રહેવું. Open forests, ખુલ્લા જંગલોમાં. Presently, અત્યારે. Are found, જોવા મળે છે. Mainly, મુખ્યત્વે. Lot of એટલે પુષ્કળ. The last one, છેલ્લો. Was shot, મારવામાં આવ્યો હતો. Around 1950, 1950 આસપાસ. હવે જોઈએ કે આ કેટલીક હકીકત આપેલી છે ચીતા વિશે, કે ચીતાની હાઈટ કેટલી હોય છે. તો ચીતાની હાઈટ 100 સેન્ટીમીટર્સ હોય છે. વેઇટ કેટલું હોય છે, તો 65 કિલો એનું વજન હોય છે. વેઇટ એટ બર્થ, અને જન્મ સમયે એ બચ્ચાનું વજન 300 ગ્રામ જેટલું હોય છે. એજ ઓફ મેચ્યોરિટી 2 years, 2 વર્ષે એ બચ્ચા પુખ્ત થઈ જાય છે. નંબર ઓફ કબ્સ બોર્ન એટ અ ટાઈમ, એક સાથે 2 થી 4 બચ્ચાને જન્મ આપે છે. આઈડેન્ટિફિકેશન, હવે એની ઓળખ શું છે, તો ધ ચીતા હેઝ અ લાઇટર બોડી. અહીંયા આપણે એક વાત કરીએ. ચીતા અને બીજો છે એક લેપર્ડ, જેને આપણે દીપડો કહીએ છીએ. દેખાવમાં ભલે આપણને સરખા લાગતા હોય, પણ એ બંનેમાં ડિફરન્સ છે. આપણે આ ચેપ્ટરમાં ચીતાની ડિટેલ્સ જોઈએ છે. તો એને કઈ રીતે ઓળખી શકીએ? ધ ચીતા હેઝ અ લાઇટર બોડી એન્ડ લેગ્સ longer than the leopards. It has isolated black spots. તો એનું શરીર લાઇટર બોડી હોય છે, એનું વધારે હલકું શરીર હોય છે. અને લેગ્સ લોંગર ધેન ધ લેપર્સ, દીપડાના પગ કરતા ચીતાના પગ લાંબા હોય છે. ઇટ હેઝ આઇસોલેટેડ બ્લેક સ્પોટ્સ, અને એને આઇસોલેટેડ છૂટા છૂટા બ્લેક સ્પોટ્સ ટપકા હોય છે. વેરેઝ, અને જ્યારે ધ લેપર્ડ હેઝ ક્લસ્ટર્સ ઓફ સ્પોટ્સ, જ્યારે લેપર્ડમાં શું હોય છે, સ્પોટ્સ હોય છે, પણ એના ઝુમખા હોય છે, ક્લસ્ટર્સ ઓફ સ્પોટ્સ હોય છે. તો એ લેપર્ડ કહેવાય. હેબિટેટ, હેબિટેટ એટલે રહેઠાણ. સમજો, આ હેબિટ શબ્દ નથી, આના પછી હેબિટ શબ્દ આવશે. આ છે હેબિટેટ એટલે રહેઠાણ. ચીતાઝ યુઝ્યુઅલી લીવ ઇન ઓપન ફોરેસ્ટ. ચીતાઝ મોટા ભાગે ખુલ્લા જંગલોમાં રહે છે. પ્રેઝન્ટલી, અત્યારે ધે આર ફાઉન્ડ મેઇનલી ઇન આફ્રિકા. અત્યારે તો મુખ્ય
મુખ્યત્વે એ આફ્રિકામાં જોવા મળે છે. વી હેડ લોટ ઓફ ચીતાઝ ઇન ઇન્ડિયા. ભારતમાં ઘણા બધા ચીતાઝ હતા, પણ ધ લાસ્ટ વન વોઝ શોટ બાય હન્ટર્સ અરાઉન્ડ 1950. પણ છેલ્લો ચીતા 1950ની આજુબાજુ એને મારી નાખવામાં આવ્યો હતો શિકારીઓ દ્વારા. Habits. It is the fastest animal on the earth. Its top speed can be around 100 kilometers per hour, but it can maintain the speed only for a very short distance. Sometimes it can take a leap as long as 25 meters. It creeps silently behind the prey and then leaps as long as 25 meters. It creeps silently behind the prey and then leaps up to catch it. They do not preserve their prey. This sometimes causes death of cubs and young cheetah. They are solitary creatures. They do not live in groups or herds. A family separates as soon as the cubs are mature. Words, repeat with me. Habit એટલે ટેવ. The fastest, સૌથી ઝડપી. Earth, પૃથ્વી. Top speed, સૌથી વધારે ઝડપ. To maintain એટલે સાચવવું, જાળવવું. Only, ફક્ત. Very short, ખૂબ જ ટૂંકું. Distance, અંતર. Sometimes, ક્યારેક. Leap એટલે કૂદકો. As long as, ના જેટલો લાંબો. To creep એટલે સરકવું. Silently, શાંતિપૂર્વક. Behind એટલે ની પાછળ. પ્રે એટલે પ્રાર્થના અને PREY પ્રે એટલે શિકાર. ટુ કેચ પકડવું. ટુ પ્રિઝર્વ એટલે સાચવવું. ટુ કોઝ કારણરૂપ બનવું. ડેથ એટલે મૃત્યુ. યંગ એટલે નાના. સોલિટરી એકલવાયા. ક્રીચર્સ એટલે પ્રાણીઓ. હર્ડ એટલે પ્રાણીઓનું ટોળું. ટુ સેપરેટ અલગ પડવું. એઝ સૂન એઝ એટલે જેવું કે તરત. મેચ્યોર એટલે પુખ્ત સમજદાર. હવે પેરેગ્રાફ જોઈ લઈએ. હેબિટ્સ એટલે ટેવ. તો ચિતાની શું ટેવ હોય છે? તો ઇટ ઇઝ ધ ફાસ્ટેસ્ટ એનિમલ ઓન ધ અર્થ. પૃથ્વી ઉપરનું એ સૌથી ઝડપીમાં ઝડપી પ્રાણી છે. ઇટ્સ ટોપ સ્પીડ કેન બી અરાઉન્ડ 100 કિલોમીટર્સ પર અવર. એની સૌથી વધારે ઝડપ 1 કલાકના 100 કિલોમીટરની ઝડપ મેન્ટેન પકડે છે. બટ ઇટ કેન મેન્ટેન ધીસ સ્પીડ ઓનલી ફોર અ વેરી શોર્ટ ડિસ્ટન્સ. પણ આ ઝડપ એ ફક્ત થોડાક ડિસ્ટન્સ માટે જ મેળવી શકે છે. સમટાઇમ્સ ઇટ કેન ટેક અ લીપ એઝ લોંગ એઝ 25 મીટર્સ. અને ક્યારેક ક્યારેક તો એ 25 મીટર જેટલો પણ કૂદકો લગાવી શકે છે. ઇટ ક્રીપ્સ સાયલેન્ટલી બિહાઇન્ડ ધ પ્રે. અને એના શિકારની પાછળ શાંતિથી એની પાછળ સરકીને આવે છે. and then leaps as long as 25 meters. પછી 25 મીટર જેટલો કૂદકો લગાવી શકે છે. It creeps silently behind the prey and then leaps up to catch it. અને પછી એને પકડે છે. They do not preserve their prey. હવે એમની એક ખાસિયત એ છે કે એમનો જે શિકાર છે એને એ સાચવતા નથી. This sometimes causes death of cubs and young cheetah. અને એનાથી ઘણીવાર નાના નાના જે ચીતા છે એ અથવા એના બચ્ચા જે છે એનું મૃત્યુ થાય છે.
કારણ કે એમનો ફૂડ સાચવતા નથી, એમનો ખોરાક સાચવતા નથી. જેનો શિકાર કર્યો એને ખાઈ જ જાય છે. દે આર સોલિટરી ક્રીચર્સ, તેઓ એકલવાયા પ્રાણીઓ છે. દે ડુ નોટ લીવ ઇન ગ્રુપ્સ ઓર હર્ડ્સ, એ પ્રાણીઓના ગ્રુપમાં કે ટોળામાં રહેતા નથી. અને અ ફેમિલી સેપરેટ્સ એઝ સૂન એઝ ધ કબ્સ આર મેચ્યોર, બચ્ચા જેવા મેચ્યોર થઈ જાય છે, પુખ્ત સમજદાર થઈ જાય છે, એ ફેમિલી જુદું પડી જાય છે, અલગ પડી જાય છે. Diet. Medium-sized bucks are its main food. They also catch hares and large birds. Cubs, the female gives birth to 2 to 4 cubs at a time. They are very beautiful with long silver grey fur. The mother calls them by giving a high-pitched whistle like a bird. Words જોઈ લઈએ. ડાયટ એટલે ખોરાક, મીડિયમ સાઇઝ મધ્યમ કદના, બક એટલે કાળિયાર એક પ્રકારનું હરણ, મેઇન મુખ્ય, ટુ કેચ પકડવું, હેર એટલે સસલું, લાર્જ એટલે વિશાળ મોટા, ફિમેલ એટલે માદા, ટુ ગીવ બર્થ જન્મ આપવો, એટ અ ટાઈમ એક સાથે, બ્યુટીફુલ સુંદર, સિલ્વર એટલે ચાંદી જેવું, ગ્રે એટલે ભૂખરા રંગનું, ફર રૂવાટી, ટુ કોલ બોલાવવું, બાય ગિવિંગ આપીને, હાઈ પિચ્ડ એટલે ઊંચી તીવ્રતાવાળું, વિસલ સિસોટી જેવો અવાજ, લાઈક ની જેમ. ઓકે, ડાયટ એટલે ખોરાક. તો ચિત્તાનો ખોરાક શું હોય છે? તો મીડિયમ સાઇઝડ બક્સ આર ઇટ્સ મેઇન ફૂડ. મધ્યમ કદના કાળિયાર એ એમનો મુખ્ય ખોરાક છે. દે ઓલ્સો કેચ હેર્સ એન્ડ લાર્જ બર્ડ્સ. ઘણીવાર એ સસલા અને મોટા પક્ષીઓને પણ પકડે છે. કબ્સ, હવે બચ્ચાની વાત કરીએ તો ધ ફિમેલ ગીવ્સ બર્થ ટુ 2 to 4 કબ્સ એટ અ ટાઈમ. એક જ સાથે એ 2 થી 4 બચ્ચાને જન્મ આપે છે. દે આર વેરી બ્યુટીફુલ વિથ લોંગ સિલ્વર ગ્રે ફર. દે આર વેરી બ્યુટીફુલ વિથ લોંગ સિલ્વર ગ્રે ફર. લાંબા સિલ્વર ચાંદી જેવા ગ્રે રૂવાટી વાળા બચ્ચાને જન્મ આપે છે. The mother calls them by giving a high-pitched whistle like a bird. અને એની મધર એને એક ઊંચી તીવ્રતાવાળી સિસોટી જેવો અવાજ, પક્ષીઓ જેમ કરતા હોય એવો અવાજ કરીને એના બચ્ચાને બોલાવે છે.